I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ once again. I count it as a privilege that God has given us one more opportunity to be in His presence. ഞാൻ നിങ്ങളെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഒരു അവസരം കൂടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചായിരിക്കാൻ നൽകിയதை ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. And the Lord has been good to us, and that's why we are here this morning. ദൈവം നമുക്ക് നല്ലവനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. And this morning, there are some announcements which I will make later, after the service. But let's get into God's word. Turn with me to the book of Zechariah, chapter 3. സഖറിയാവിന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. And I want to read verse 3 and 4. അതിന്റെ 3-4 വാക്യങ്ങൾ. Joshua's clothing was filthy as he stood there before the angel. So the angel said to the others standing there, "Take off his filthy clothes." And turning to Joshua, he said, "See, I have taken away your sins, and now I am giving you these fine new clothes." എന്നാൽ യോശുവ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ദൂതന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ തൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവരോട്, മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം അവങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുവീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. പിന്നെ അവനോട്, ഞാൻ നിന്റെ അകൃത്യം നിന്നിൽ നിന്ന് പോക്കിയിരിക്കുന്നു, നിന്നെ ഉത്സവ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. We have been looking from the book of Zechariah, and I told you that there are 8 visions which are recorded, which God gave to Zechariah, which are in this books. നാം സഖറിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്, പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ 8 ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം പഠിക്കുന്നത്. Today we are going to look at the 4th vision. ഇന്ന് നാം 4-ാമത്തെ ദർശനത്തെയാണ്. And I want to title today's message as New Clothes. പുതിയ വസ്ത്രം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിന് ഞാൻ തല ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Let me summarize and say what is happening in this vision. ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറയട്ടെ, ഈ ദർശനത്തിൽ Joshua the high priest was standing before God. യോശുവ മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ യഹോവയുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുകയാണ്. And his clothes were filthy. തന്റെ വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞതാണ്. But they were exchanged for new clothes. എന്നാൽ പുതിയ വസ്ത്രം മാറ്റി കിട്ടുന്നു. And Satan was accusing him. സാത്താൻ തന്നെ കുറിച്ച് ദുഷ്ടത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And then certain things happens. That is what the summary of the vision is. ഈ ദർശനത്തിന്റെ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ്. Who was Joshua? യോശുവ ആരാണ്? Joshua was the high priest during the times in which these incidents are happening or these events are happening. ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ മഹാപുരോഹിതനാണ് യോശുവ. The remnant came back from Babylon. ബാബിലോണിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നു. And when the remnant came back, they were commissioned or they were entrusted this responsibility to rebuild the temple. ഈ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നവർ ദേവാലയം പണിയുവാനായിട്ട് അവർക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട്. And there were some people who were actually engaged in rebuilding the walls. അതോടുകൂടെ തന്നെ മതില് പണിയുവാനും നിൽക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. And in the midst of all those people, God has put Joshua as the high priest. ഈ കൂട്ടത്തിന്റെ മധ്യേ മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യോശുവ. Understand that in the Old Testament context, he is the interceder or he is the mediator between people and God. He is the high priest during that time. പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവവും ദൈവജനവും തമ്മിൽ അവർക്കുള്ള മധ്യസ്ഥനാണ്, അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാപുരോഹിതൻ. But there is something happening over there. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. And Zechariah sees the vision that the high priest Joshua standing before the angel of the Lord, but Satan also standing at the right side to accuse him. സഖറിയ കാണുന്ന ദർശനം ഇന്നതാണ്. യോശുവ ദൈവദൂതന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നു, അതിന്റെ തന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് തന്നെ കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് സാത്താൻ നിൽക്കുന്നു. And so even though Joshua the priest is standing, along with that there is Satan also standing, or the accuser also standing. യോശുവ നിൽക്കുന്നു, യോശുവയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന സാത്താനും നിൽക്കുന്നു. And we see in other places that Satan's job is to accuse. നാം മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സാത്താന്റെ ഒരു ദൗത്യമാണ് മനുഷ്യരിൽ കുറ്റം ചുമത്തുക. If nothing to accuse, he will try to provoke and say certain things. കുറ്റം പറയുവാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത് കുത്തിയിളക്കി വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുവാൻ ശ്രമിക്കും. So if somebody has a habit of provoking others, understand from where does the spirit came.
ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കുത്തിയിളക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും പറയിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്വഭാവം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. So Jesus is not an accuser, he is a comforter in many ways. യേശു ക്രിസ്തു ഒരു കുറ്റം ചുമത്തുന്നവനല്ല, എന്നാൽ നമ്മെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. He is not a troublemaker, he is a peacemaker. Jesus is a peacemaker. താൻ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടുവരുന്നവനല്ല, എന്നാൽ യേശു സമാധാനം But കൊണ്ടുവരുന്നവനാണ്. Satan is a troublemaker. That is his job from day one, and he continues to do that even today. എന്നാൽ സാത്താൻ ആദ്യം തന്റെ രംഗപ്രവേശനം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും താൻ കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, താൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. In the Bible we see that Jesus, when there was big problems, he went there and he solved those problems. നാം വചനത്തിൽ നാം കാണുന്നു, യേശു ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് താൻ കടന്നു ചെന്ന് ആ പ്രശ്നത്തെ അതിന് സമാപ്തി വരുത്തുന്നു. But that's not the way the devil is. എന്നാൽ സാത്താൻ അങ്ങനെയല്ല. He goes and creates a big mess out of issues. താൻ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. Look at Job, what happened in the life of Job. യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. Job was pretty good. He was, settled. He was peacefully living. യോബ് അത്യാവശ്യം സമാധാനമായിട്ട് നല്ല ഒരു നീതിമാനായി ജീവിച്ചു പോകുന്നു. Every day he used to offer sacrifices. താൻ ദൈനംദിനമായി താൻ യാഗം കഴിച്ചിരുന്നു. And he was doing excellent. താൻ നല്ല രീതിയിൽ താൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. But something happened. എന്നാൽ എന്തോ സംഭവിച്ചു. Satan goes, and all the conversations, I don't want to dwell on that, but you know what happened in the end. സാത്താൻ അവിടെ പോകുന്നു, യഹോവയുടെ മുൻപാകെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. So here he is accusing. ഇവിടെ താൻ കുറ്റം ചുമത്തുന്നു. And accusing Joshua the priest. യോശുവ എന്ന മഹാപുരോഹിതനെ. Let me ask you something. Was the accusation correct? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ താൻ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് അത് ശരിയായിരുന്നോ? I think that the accusation was correct. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ താൻ കുറ്റം വിധിച്ചത് അത് ശരിയായിരുന്നു. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Because the priest was having filthy clothes. കാരണം അവിടെ യോശുവ താൻ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. Yeah, somebody from the media team replace his microphone. I think the battery is over. He's having some struggle, so just take care of that. So he's having some problem that Joshua's cloth was filthy. താൻ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. യോശുവയുടെ വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞതാണ്. And so the accusation was correct. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റം ചുമത്തിയത് അത് ശരിയായിരുന്നു. But what happened there? എന്നാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? The Lord said something to the accuser Satan. എന്നാൽ യഹോവ അവിടെ ആ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന സാത്താനോട് എന്തോ പറഞ്ഞു. He said, "The Lord rebuke you, Satan." അവിടെ തന്നെ ശാസിക്കുകയാണ് സാത്താനെ. And he says, "May the Lord who has chosen Jerusalem rebuke you." യെരൂശലേമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത യഹോവ നിന്നെ ശാസിക്കട്ടെ. Isn't this man a burning stick snatched from the fire? ഞാൻ തീയിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു കൊള്ളിയല്ലോ ഇവൻ. So even though the accusation was correct, it is rejected. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ആ കുറ്റം വിധിക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. God is rejecting the accusation. ആ കുറ്റം വിധിക്കുന്നതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു യഹോവ. Why is God rejecting the accusation? എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹോവ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്? First of all, God says, "The Lord rebukes you, Satan." ആദ്യം പറയുന്ന യഹോവ സാത്താനെ ഭത്സിക്കുന്നു. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. യെരൂശലേമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന യഹോവ നിന്നെ ഭത്സിക്കുന്നു. Isn't this man a burning stick snatched from the fire? ഇവൻ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട കൊള്ളിയല്ലയോ? It is based on what God is going to do. ഇതിനെ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ദൈവം ഇതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് ദൈവം എന്ത് പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളത് വെച്ചാണ്. God is going to save his people. ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ. The mercy of God has not dried out. ദൈവത്തിന്റെ ദയ അത് വറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല. The mercy of God is going to flow into these people's life. ദൈവത്തിന്റെ ദയ തന്റെ ജനത്തിലേക്ക് ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. And God is telling, "Is he not snatched from the fire?" താൻ പറയുന്നത് തീയിൽ നിന്നെടുത്ത കൊള്ളിയല്ലയോ ഇവൻ? It's like a burning stick. ഒരു തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത കൊള്ളി. I read a story about John Wesley. I never knew about this. ജോൺ വെസ്ലിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടു. ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. When he was a child, he was 6 years old. താൻ ഒരു 6 വയസ്സായ ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ he was awakened in his family house and it was all burning. തന്റെ കുടുംബ വീട്ടിൽ താൻ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നു. അത് തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Everybody else was taken out of that building. ആ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. But because of some oversight, they actually forgot to take him, so he ended up being in the middle of this fire. എന്നാൽ അശ്രദ്ധ മൂലം തന്നെ ആരും രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ല. താൻ ഈ തീയുടെ മധ്യയാണ്. At the last moment, just before the roof was about to fall upon him, ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ കൂര തന്റെ മുകളിൽ വീഴുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് a neighbor climbed on other neighbor's shoulder.
തന്റെ ഒരു അയൽവാസി വേറൊരു അയൽവാസിയുടെ തോളിൽ കയറിയിട്ട് and pulled him out from a window, through a window. തന്നെ ഒരു ജനലിൽ കൂടി തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. And later it is said like this. പിന്നീട് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. And there was a picture which John Wesley kept until the end his death. തന്റെ മരണം വരെയും താൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു. And he had a verse written which is what we have read right now. അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വാക്യം എഴുതിയിരുന്നത്. ആ വാക്യമാണ് നാം ഇന്ന് വായിച്ചത്. Is this not a band plucked from the burning? തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത കൊള്ളിയല്ലയോ നീ? And his experience was he was literally saved from the fire in an unusual manner. തന്റെ അനുഭവം അക്ഷരാർത്ഥമായി തന്നെ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ്. Before going further, let me ask you a question. Isn't that our own experience? നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെയും അനുഭവം? Isn't it something we all have experienced in our life? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ? Jesus has rescued us from the fire of hell and he has plucked us out or pulled us out. യേശു നമ്മെ നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ? When you read Jude, the book of Jude 23 verse 23, it says, save others from snatching them out of fire. യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 23-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് തീയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വലിച്ചെടുത്ത് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. The saving of humanity is compared to snatching somebody out of fire. മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷ അത് തീയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമായി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. When you share gospel with somebody, or when somebody accepts Christ in a place, when somebody submits their life to Christ, they are literally being snatched out of fire. ആരെങ്കിലും യേശുവിന് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരീകമായി തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട അവസ്ഥ. That is our salvation experience. അതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അനുഭവം. Why? We were going to be in fire. നാം തീയിൽ ആകേണ്ടവരായിരുന്നു. And here God is telling about Joshua that he is like this man, a burning stick snatched from the fire. ഇവിടെ യോശുവയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നീ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട കൊള്ളി. So here there is a problem. ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇതാണ്. The problem is Satan is accusing. സാത്താൻ ഇവിടെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. But God is telling Satan, shut up, or rebuking him, saying, keep quiet, you are not going to speak anymore. യഹോവ എന്നാൽ അവിടെ സാത്താനെ ഭത്സിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, നീ ഇനി സംസാരിക്കുന്നില്ല. But I said a little earlier, the reality was true in this case. എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ നാം കാണുന്നത് സാത്താന്റെ കുറ്റം അത് ശരിയായിരുന്നു. Because Joshua was dressed with filthy clothes as he stood before the angel. യോശുവ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു. He was carrying, he was interceding, probably he was standing on behalf of his whole people. താൻ തന്റെ ജനത്തിന്റെ അവരെ മുഴുവൻ വഹിച്ചുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. Because a high priest normally stands representing his own people. അതാണല്ലോ ഒരു മഹാപുരോഹിതന്റെ ദൗത്യം. And that's what Jesus has done. He became our high priest who died on the cross for us. യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു. But here the problem is Joshua is wearing filthy clothes. He is dressed with filthy clothes. എന്നാൽ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് യോശുവ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നിൽക്കുന്നു. But God doesn't leave him that way. എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ അങ്ങനെ അയക്കുന്നില്ല. So the angel of the Lord said, see, take off the filthy clothes. ദൈവദൂതൻ പറയുന്നത് അവങ്കിൽ നിന്ന് ആ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം നീക്കിക്കളയുവിൻ. And then he's asking, see, I have removed your iniquity from you. ഞാൻ അകൃത്യം നിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. And I will clothe you with festive robes. ഞാൻ നിന്നെ ഉത്സവ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും. This morning let me ask you, who did this? ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത്? Did Joshua do anything? യോശുവ എന്തെങ്കിലും Who removed the filthy cloth? മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റിയത് Who ആരാണ്? put the new cloth? പുതിയ വസ്ത്രം Who removed our iniquity? നമ്മുടെ അകൃത്യം മാറ്റിയത് ആരാണ്? Who gave us festive clothes? ഉത്സവ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചത് Who ആരാണ്? gave us new clothes? നമുക്ക് പുതിയ വസ്ത്രം നൽകിയത് ആരാണ്? It is God's initiative. അത് ദൈവം തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. We do nothing in that. നമുക്ക് അതിലൊന്നും പുകഴുവാനില്ല. If today you feel like you are holy, you are clean, you are wearing a new cloth, let me tell you, it is because your God removed the filthy cloth from your life. നാം ഇപ്പോൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഉത്സവ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക, അത് ദൈവം നമ്മുടെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റിയതുകൊണ്ടാണ്. If you are here in the church or listening to me thinking about something which has happened in your life which the devil is accusing you, let me tell you this morning, in the blood of Jesus there is cleansing. By the blood of Jesus your filthiness can be taken away.
ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കുറ്റമോ ഏതെങ്കിലും തെറ്റോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് സാത്താൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഓർക്കുക, യേശു തന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് അത് കഴുകി നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ മാറ്റി നിങ്ങളെ നീതിമാനായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. Any young or old people listening to me, if you are under guilt this morning thinking that I am a filthy person, let me tell you, when you come near the cross, there is power in the blood of Jesus to take out all the filthiness from you and cleanse you completely by the precious blood of Jesus. കുഞ്ഞുങ്ങളോ യവനക്കാരോ മുതിർന്നവരോ ആരെങ്കിലും എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറ്റബോധം നാം വഹിച്ചു നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക, യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. നാം കുരിശിന്റെ മുൻപാകെ നാം നടക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കും. We really don't do anything to gain this. It was done as a merciful act that is called as the grace of God which came chasing after us. നമുക്കിതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പുകഴുവാനോ നമുക്കിതിന് ചെയ്യുവാനോ ഒന്നുമില്ല. അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയൊന്നു മാത്രമാണ്. ദൈവമാണ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചത്. It is because of the love of God, the purpose and plan of God. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം, ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് God removes the filthy clothes from Joshua യോശുവയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റുന്നു and gives him a new cloth. പുതിയ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നു. When you read 2 Corinthians chapter 5 verses 21, 2 കൊരിന്ത്യർ 5:21 മുതൽ listen to this. It says, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. പാപം അറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപം ആക്കി. How did we become righteous? നാം എങ്ങനെയാണ് നീതിമാനായത്? Tell me, how did we become righteous? നാം നീതിമാനായത് എങ്ങനെ? Because you prayed for 5 hours, you became righteous. 5 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടാണോ? Because you read the whole Bible, you became righteous. തിരുവെഴുത്തുകൾ മുഴുവൻ വായിച്ചതുകൊണ്ടാണോ? You gave money, that's why you became righteous. പണം എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണോ? How did you become righteous? എങ്ങനെയാണ് നീതി നമ്മളിൽ Bible ലഭിച്ചത്? teaches us. വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് God made one who did not have sin to be sinful, or he made him so that in him we might have righteousness. പാപം അറിയാത്തവനെ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി മാറ്റി. He had no sin to be a sin offering. That is talking about our Lord Jesus Christ, and that's why we got righteousness. ഒരു പാപപരിഹാര യാഗമായി അർപ്പിക്കുവാൻ ഒരു പാപവുമില്ലാത്തവനെ പാപമാക്കി മാറ്റി. In Ephesians 4:24 it says to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. That's what God has done in our life. പുതുക്കം പ്രാപിച്ച സത്യത്തിന്റെ ഫലമായി നീതിയും വിശുദ്ധിയും ദൈവ സ്വരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതു മനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. And in order to become a new creation, ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുവാൻ, righteousness and holiness നീതിയും വിശുദ്ധിയും in God he gave us. ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് തന്നു. You know what? This is going to be beautiful when we reach eternity. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നാം നിത്യതയിലെത്തുമ്പോൾ ഇത് വലിയ മനോഹരമായി. Revelation chapter 19 verses 8 says like this. വെളിപ്പാട് 19-18 വാക്യം ഇങ്ങനെ It talks about fine linen, വെടുപ്പുള്ള വസ്ത്രം, bright and clean, വെണ്മയുള്ളതും അഴുക്കില്ലാത്തതും was given her to wear. അത് അവൾക്ക് ധരിക്കുവാൻ കൊടുത്തു. And what is this fine linen? എന്താണ് ഈ വസ്ത്രം? It stands for the righteous acts of God's holy people. അത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിമാന്മാരുടെ നീതി പ്രവൃത്തി. Fine linen, bright and clean, was given to her to wear. വെടുപ്പുള്ള വെണ്മയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ കൊടുത്തു. And what is this fine linen? എന്താണ് ഈ വസ്ത്രം? It is the righteous acts of God's holy people. ദൈവത്തിന്റെ നീതിമാന്മാരുടെ നീതിയുള്ള പ്രവൃത്തി. Definitely we need to repent and we need to ask God for forgiveness. നമുക്ക് നാം ഇനിയും നാം മാനസാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ദൈവത്തോട് നാം നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യണം. We need to be reminded of what God has done for us. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നാം ഓർമ്മിക്കണം. But just like what happened in the case of Joshua the high priest here, that's what happened to us also. എന്നാൽ യോശുവ എന്ന ഈ മഹാപുരോഹിതന് എന്ത് സംഭവിച്ചോ അത് നമുക്ക് അത് തന്നെയല്ലേ സംഭവിച്ചത്? What happened? God has removed our filthy clothes. ദൈവം നമ്മുടെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റി. He took it off. അത് മാറ്റി കളഞ്ഞു. Not only that, അത് മാത്രമല്ല, he clothed us with the new clothes. നമുക്ക് പുതിയ വസ്ത്രം നൽകി. And he gave us festive robes. നമുക്ക് ഉത്സവ വസ്ത്രം This നമ്മെ morning, ഉടുപ്പിച്ചു. people of God, we are privileged because he made us righteous. The unrighteous people, he made us righteous. ദൈവജനമേ, ഇത് ഓർത്തുകൊള്ളുക, ദൈവം നമ്മെ നീതിയില്ലാത്തവരായ നമ്മെ നീതിമാന്മാരാക്കി മാറ്റി. That is what the Bible teaches us. The love of the Father is so great. It's lavished upon us that he gave his Son. And today when we come back to him,
He accepts us with an open arms. വചനം അങ്ങനെയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്റെ മഹാസ്നേഹം മൂലം തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നു. നമുക്ക് അവങ്കിലേക്ക് വരുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി. When the devil looks at Joshua, യോശുവയെ സാത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ devil says he is with filthy clothes. സാത്താൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇവൻ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം He ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. doesn't have the right to be the high priest. ഇവന് മഹാപുരോഹിതനായി നിൽക്കുവാൻ യോഗ്യതയില്ല. And he is accusing him. സാത്താൻ അവനെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നു. But God says, എന്നാൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ, this filthiness is not going to last forever. ഈ മുഷിപ്പ് അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയില്ല. This dirty clothes are not going to be upon the high priest forever. ഈ അഴുക്കുള്ള വസ്ത്രം ഇവന്റെ മേൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുകയില്ല. I'm going to take it off. ഞാൻ അത് മാറ്റുവാൻ And I'm തുടങ്ങുന്നു. going to give him a clothing which is the clothing of righteousness. നീതിയുടെ വസ്ത്രം ഞാൻ അവനെ ധരിപ്പിക്കും. And not only that, അത് മാത്രമല്ല, I am going to, hallelujah, put a clean turban on his head. അവനൊരു പുതിയ ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു മുടിയും അവന്റെ മേൽ ചൂടി. So a clean turban was placed on his head. അവന്റെ മേൽ ഒരു തലപ്പാവ് വെച്ചു. They clothed him with garments while the angel of the Lord was standing nearby. യഹോവയുടെ ദൂതൻ തന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവനെ വെടിപ്പുള്ള മുടിയും ചൂടി നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു. A turban was placed on his head. അവന്റെ തലയിൽ ഒരു മുടി ചൂടി. A new garment was placed or put on him. ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു. Joshua's condition is completely transformed now. യോശുവയുടെ രീതി തന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. A big change. ഒരു വലിയ രൂപാന്തരം. When the accuser, the devil looks, Satan looks, സാത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ he is no more unclean. താനിപ്പോൾ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമല്ല, He is no more filthy. താനിപ്പോൾ മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. He is clean now. താനിപ്പോൾ വൃത്തിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. He has a turban on his head now. തന്റെ തലയിൽ ഒരു His തലപ്പാവുണ്ട്. clothes are clean and new now. പുതിയ വസ്ത്രം, വിശുദ്ധിയുള്ള വസ്ത്രം. How did this happen? എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? Why did this happen? എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു? Because God chose and said, Joshua is not going to exist in a filthy state anymore. I am going to make sure that he is clean. And God did this act in his case. കാരണം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു, ദൈവം തീരുമാനിച്ചു, ഇവൻ ഇനി മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രവുമായി നിൽക്കുകയില്ല, ഇവന് പുതിയ വസ്ത്രം As ധരിപ്പിക്കും. I am talking about Joshua, the high priest, ഞാൻ യോശുവയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ I'm thinking about myself. ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. I want you to think about yourself. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കുക. Sometimes some people may say, I did not do anything big wrong. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാം ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും, ഞാൻ വലിയ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല. But let me tell you, we were born sinners. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നാം ജനിച്ചത് പാപികളായിട്ടാണ്. We were born as sinners. നാം പാപികളായി ജനിച്ചു. We were destined to be in the fire. നാം തീയിൽ പെടുവാൻ വേണ്ടി നാം യോഗ്യരായിരുന്നു. But just like the neighbors came and snatched John Wesley out of that fire in the last moment, it was the mercy and grace of God that we were snatched out from the fire and we were made righteous in the presence of God. അവസാനത്തെ നിമിഷം അയൽവാസികളുടെ അവരുടെ കൃപ കൊണ്ട്, അവരുടെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട ജോൺ വെസ്ലിയെ പോലെ നാമും ദൈവത്തിന് മഹാദയയും കരുണയും കൊണ്ട് മാത്രം, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നാം ആ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Let me tell you, your backsliding may be the worst in this world. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പിന്മാറ്റമായിരിക്കും ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടത്. You may have gone astray. നിങ്ങൾ വഴിവിട്ടു പോയി കാണാം. See, one of the biggest dangerous situation with many Christians is ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അപകടകരമായ അവസ്ഥ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, they don't know from where they fell. അവരെവിടെ നിന്ന് വീണു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. That's what it talks in the book of Revelation. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ. And when Jesus was talking, യേശു സംസാരിക്കുമ്പോൾ one of the churches, let's not get distracted. One of the churches, Jesus said, you don't know from where you fell. സഭകളോട് പറയുന്ന ദൂതിൽ പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ്, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. A lot of times people are very comfortable and they think that where they are is the best place to be. പലപ്പോഴും നാം ഒരു നല്ല ഒരു പ്രയാസമില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ചിന്ത നാം ഇവിടെ ഈ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നല്ലതാണ്, ഇത് മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. Talk about spiritual status. ഒരു ആത്മീക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. I have less worry about your visa. Yes, that is a worry. I will have less worry about immigration status. I have least worry about where you will be. I don't know about that. But I am talking about your spiritual status. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ വിസ സ്റ്റാറ്റസോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നോ എന്തായിരിക്കുന്നോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥകളല്ല, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ അവസ്ഥ. I am more concerned about your visa to heaven.
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിത്യതയിലേക്കുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വിസയാണ് കൂടുതൽ Administrations ചിന്തിക്കുന്നത്. may change. They may give you visa here, but doesn't have much benefit if your visa to eternity is lost. ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. ചില പുതിയ ഭരണകൂടം വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിസ കിട്ടുമായിരിക്കും, കിട്ടാതിരിക്കാം. എന്നാൽ അത് മുഖാന്തരം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വിസ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. Sometimes the problem is, the people who are sick, they don't want to eat anything and they feel very full all the time. ചിലപ്പോൾ രോഗികളായിരിക്കുന്ന ചിലർ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ മൂലം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കില്ല, വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തൃപ്തരായി അവർക്ക് തോന്നുന്നു. Some kids don't eat. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ല. Parents say they are not eating. മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം Kids say, കഴിക്കുന്നില്ല. no, we are full. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നു ഇല്ല, എന്റെ വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. The kids who having the problem, they will never know they are sick. ഈ പ്രശ്നമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരൊരിക്കൽ മനസ്സിലാക്കില്ല അവർ രോഗികളാണെന്ന്. But the parents who are watching will tell they are sick. മാതാപിതാക്കൾ ഈ കാണുന്നവർ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും അവർ രോഗികളായിരിക്കുന്നു. Many times it is like that only. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് When സംഭവിക്കുന്നത്. our spiritual hunger and thirst is gone, we don't realize it is gone. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ആത്മീക ദാഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. Many times our hunger and our it's gone and we don't realize it. നമ്മുടെ ആ ഒരു ദാഹവും ആ ഒരു വചനത്തോടുള്ള ആ വിശപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നാം We get മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. comfortable with slackness. നമ്മൾ ആ ഒരു മടുപ്പിൽ നാം സുഖം We അനുഭവിക്കുന്നു. get very comfortable with the slack Christian or spiritual life. ആ ഒരു പിന്മാറ്റത്തിലെ അനുഭവം വളരെ സൗകര്യമായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു. That becomes a new normal. അതൊരു സാധാരണമായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു. It is a new normal. അതൊരു സാധാരണമാണ്. We heard that term last year. കഴിഞ്ഞ വർഷം നാം ആ പദം കേട്ടല്ലോ. We heard about a lot of new normals. നാം ഒരു പുതിയ സാധാരണകളെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടല്ലോ. What happens is slackness becomes a new normal in our life. ആ ഉഴപ്പും ആ ഒരു പിന്മാറ്റവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണമായി മാറുന്നു. Sometimes it is good if you go and ask somebody else, am I eating enough? ചിലപ്പോൾ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് If you ചോദിച്ചാൽ. don't want to ask anybody, ask your Father in heaven. Father, Appa, is it okay? I'm fine. Am I eating enough? What do you think about my health? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട, പിതാവിനോട്, നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. അപ്പാ പിതാവേ, ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? I will tell you, when spiritual low state becomes the new normal in a Christian's life, that is a very dangerous situation to be. ആത്മീക ഒരു താഴ്വാരം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാധാരണ അനുഭവമാണ്. അത് നമ്മളെ മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാണ്. I will give you something to test yourself. നമ്മെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം ഞാൻ തരാം. Are you happy and satisfied when slackness came in your life? Are you okay with that? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീക മടുപ്പ് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ, അതോ അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലാതാണോ? Lack of prayer, lack of reading the scriptures, lack of doing things you're supposed to do. Does it bother you, or do you think it's okay, I'm fine with that? പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, കൂട്ടായ്മയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, വചനം വായിക്കാത്ത അവസ്ഥ, ഇത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് സാരമില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത വരാറുണ്ടോ? Lack of sincerity in your life, in your spiritual approaches, lack of sincere. ആത്മീക അനുഭവങ്ങളിൽ ഉള്ള പരമാർത്ഥത അതില്ലാതിരിക്കുക. Fake exhibits becomes normal in your life. പുറമേ കാണിക്കുന്നത്, കള്ളം കാണിക്കുന്നത് അത് ഒരു സാധാരണ വേഷം കെട്ടല്, ആത്മീക വേഷം കെട്ടൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണമാകുന്നുണ്ടോ? When those exhibits, fake exhibits becomes normal part of your life. ഈ വേഷം കെട്ടൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാധാരണമാകുന്നുണ്ടോ? And when you are not bothered about it. അതുണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് അത് കാരണം നമുക്കൊരു ഭാരമില്ല. There is another situation. മറ്റു വശം പറയട്ടെ. There is always something inside you telling, I need to grow. Lord, I'm not there. Lord, I realize it. I realize my mistake. I need to come up, Lord. That is another situation you can be. എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ഒരു വാഞ്ച, ദൈവമേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വളരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറിയണം, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നിന്നെ അറിയണം, രുചിച്ചറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. I want to do more for you than what I'm doing. When I compare with what you have done in my life, nothing, Lord. I'm not there. I need to do more, Lord. ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും അത് മതിയാകുന്നില്ല. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളൊന്നും മതിയാകുന്നില്ല, എനിക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം. The second scenario is better because what is happening is you at least realized your reality. ആ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ അവസ്ഥ നാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. But the first condition is very dangerous because you have learned how to live with the new spiritual low state in your life.
എന്നാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ അനുഭവം ആ ആത്മീക ഒരു 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 താഴ്ചയിൽ അത് നമുക്ക് മതി എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. But here, what I'm trying to remind you is, wherever you may be, when you come to the cross, when you come to Jesus, your Father in heaven is willing to accept us because He took the initiative. He made the one who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. നാം ഇതിൽ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും നാം കുരിശിൻ്റെ കീഴിൽ പോകുവാൻ നാം ആഗ്രഹിച്ചാൽ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നാം പോയാൽ, മടങ്ങി വന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നമ്മെ രണ്ട് കരങ്ങളും കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? താനാണ് ഈ ദൗത്യം ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത്. നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അനുഭവം തുടങ്ങിയത് താനാണ്. താൻ പാപമില്ലാത്തവനെ പാപിയാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് നീതി ഉണ്ടാകുവാൻ. We have annual checkups. Many people do annual health check. നമുക്ക് വാർഷികമായി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. Many people take weight every day. എല്ലാ ദിവസവും വെയിറ്റ് നോക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. Some people may take it every week. ചിലർ എല്ലാ ആഴ്ചയും നോക്കുന്നവരുണ്ട്. I know people who check their blood sugar every day. എല്ലാ ദിവസവും ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് They check ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം. their BP every day. BP നോക്കുന്നവരുണ്ട്. See your BP, your blood sugar, everything you check and you make sure it is all maintained. Let me ask you, how many times you check your spiritual temperature? How many times you check your spiritual life? നമ്മുടെ വെയിറ്റും ബ്ലഡ് ഷുഗറും പ്രഷറും എല്ലാം എപ്പോഴും നാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നാം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മീക അവസ്ഥ നാം അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ? This is what I will encourage you. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ. And I do this. ഞാനിത് ചെയ്യും. At least there should be a regular frequency in which you just sit down. ഒരു നാം എപ്പോഴും നാം ഇരിക്കുന്ന ഒരു നാം ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് Regular frequency, you should sit down on your own, not in God's presence. Sit in your table. നാം സ്വയമായിട്ടിരുന്ന് നാം ഒരു ഇരിക്കുവാനുള്ള അവസരം നാം കണ്ടെത്തണം. And do a self-examination of how your spiritual climate temperature is right now. നാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ആത്മീക അവസ്ഥ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു. Look at your own life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് and dedicate your life to Christ. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി And then pray for it. Pray about it. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. And then you should take medicines if needed. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മരുന്ന് കഴിക്കണം. You checked your blood pressure and sugar. ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഷുഗറും നോക്കിയിട്ട് and the numbers are not going good. അതിന്റെ കാണിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നല്ലതല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? Some people ignore, I know that. ചിലർ അതിനെ വകവയ്ക്കാത്തവരുണ്ട്. Some people are like transport bus. I don't know whether people will understand what that. People understand. It's like, okay, as long as it runs, let it run. ചിലർ എങ്ങനെയാണ് ഓടുന്നിടത്തോളം ഓടട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. But some people are not like that. എന്നാൽ ചിലർ അങ്ങനെയല്ല. They are very careful. വളരെ They will ശ്രദ്ധയോടെ call the doctor. അവര് ഡോക്ടറെ They will വിളിക്കും. take an appointment. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് They will do everything needed to maintain it at the right place. അത് കൃത്യമായ നിലയിൽ നിലനിർത്തുവാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നവരുണ്ട്. We all know one day this body is going to stop functioning. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ശരീരം ഒരു ദിവസം അത് How much medicine we may put into this body, one day this is going to be done. This is going to stop. നാം എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും എത്ര മരുന്ന് ഇതിന്റെ മേൽ ഇട്ടാലും ഒരു ദിവസം ഇത് നിൽക്കും. And but we all claim that we are looking for an eternity, and we all know what we are supposed to do. Let me ask you, if we ignore regular checkups regarding our spiritual life, but we are doing all the checkups, all the exercise, all the things, running, jumping, all the things, people who are stiff-necked in the church are the most active on the field. The people who are immovable in the church are the ones who are like jumping, running all the time to maintain this body. Let me tell you, it is good. You need to have a good body. But do not neglect your spiritual health. നാം ഒരു നിത്യതയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആ ലാക്കിന് വേണ്ടി ഓടുന്നവരാണ് നാം. എന്നാൽ നാം അതിനുവേണ്ടി നാം പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിൻ്റെ കുറവ് മനസ്സിലാക്കി നാം അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സഭയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്. മറ്റു വശവുമാകാം. സഭയിലും ദൈവസഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവരായിരിക്കും മറ്റു സ്ഥലത്ത് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതിരിക്കും, ശരീരത്തെ നോക്കാതിരിക്കുന്നവർ. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. He translated this differently. Okay, sorry. Let's forget about it. So next thing we see is, here we see Joshua is given a commission. യോശുവയ്ക്ക് ഒരു ദൗത്യം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. Here
the Lord is telling to Joshua that the angel of the Lord charged Joshua. This is what the Lord of the army says. If you walk in my ways യഹോവയുടെ ദൂതൻ യോശുവയോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ വഴിയിൽ നീ നടന്നാൽ and keep my mandates, എൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നീ ചെയ്താൽ, you will both rule my house and take care of my courts, and I will also grant you access among these who are standing here. നീ എൻ്റെ ആലയത്തെ പരിപാലിക്കുകയും എൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുകയും ഞാൻ നിനക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ആകവനെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും. What I said, I was explaining previous 10 minutes is actually an explanation I should have done after reading this verse. Basically, the Lord is telling Joshua, I removed your filthy clothes. I gave you new clothes. You got a new turban. Great. You have now become, your filthiness is gone. That's great. But something else you need to do. ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെയും ഈ വാക്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറയേണ്ടതായിരുന്നു. ദൈവം തൻ്റെ മുഷിപ്പുള്ള വസ്ത്രം മാറ്റി പുതിയ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു. എല്ലാം ശരി തന്നെ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? He says, if you walk in obedience to me and keep my requirements, നീ അനുസരണത്തോടെ എൻ്റെ വഴികളിൽ നടന്നാൽ, then you will govern my house. എൻ്റെ ആലയത്തെ നീ പരിപാലിക്കും. And you will have charge over my courts. എൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കും. It is not given to anybody and everyone. അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമല്ല. I require obedience from your life. അതിന് അനുസരണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ I want you to keep all the requirements. ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുവാൻ, എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. Then what will happen? I will give you a place among those who standing here. ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ മുൻപാകെ അവരുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ Joshua is commissioned by the Lord by giving him a charge that if you walk in obedience, keep my requirements, I am going to make sure that you have a place. യഹോവ യോശുവയ്ക്ക് ഒരു ദൗത്യം നൽകുന്നു. അത് ചെയ്യുവാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്, നീ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ അവിടെ നിർത്തും. God cleansing us, clothing us with righteousness is great, but God also expects that we follow his commands, we follow his requirements. ദൈവം നമ്മെ കഴുകുന്നതും നമ്മെ നീതിമാന്മാരായി നിർത്തുന്നതും എല്ലാം ശരി തന്നെ. എന്നാൽ അതോടുകൂടെ ചേർന്ന് തൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നാം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യണം. God's commission to Joshua is, if you walk in obedience and keep my requirements, I am going to make sure that you will govern my house and you will have charge over my courts. യോശുവയ്ക്ക് നൽകുന്ന ദൗത്യം ഇതാണ്: എൻ്റെ വഴികളിൽ നടന്ന് എൻ്റെ കാര്യം ചെയ്താൽ എൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളിലെ ഞാൻ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിക്കും. I have seen in my life two type of experiences. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Some cases, ചില അവസ്ഥകളിൽ because of the connections, ചില കണക്ഷൻസ് and influences, നമ്മുടെ പരിചയങ്ങൾ മൂലം, some way or other, some people get some positions or some place or something to do. ചിലർക്ക് ചില അവസ്ഥകൾ, ചില സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. The other case I have seen, മറ്റ് നാം കണ്ടിട്ടുള്ളത്, some people who had been faithful with some things, sometimes for years, they have been granted some responsibility by God. ചിലർ വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് കാരണം ദൈവം അവർക്ക് ചില ദൗത്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. Most of the case I have seen that the first scenario ends up in a disaster with lot of pain, but the second scenario ends up becoming a great experience. പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, നാം ആദ്യം കേട്ട ആ അനുഭവം, മനുഷ്യരുടെ പരിചയം മൂലം സ്ഥാനം കിട്ടിയത്, അത് പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽ നിന്ന് പരാജയത്തിൽ അവസാനിക്കും. എന്നാൽ രണ്ടാമത് നാം കേട്ട ദൈവം നമ്മെ ഒരു ദൗത്യം നൽകി അവിടെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വിജയം ലഭിക്കും. Opportunities can come in your life, privileges can come in your life because of your own connections, influences, family influence, your connections, whatever it is. But there is something given by God himself that comes because of your faithfulness to his word and to the things he have entrusted to you. നമുക്ക് അവസരങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ പശ്ചാത്തലമോ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയങ്ങളോ വെച്ച് ലഭിക്കുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ദൈവം നൽകുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അത് നിലനിൽക്കും. Jesus gave a simple principle. യേശു I believe that all biblical principles are valid and it works. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് തിരുവെഴുത്തിലെ എല്ലാ പഠനങ്ങളും പഠിപ്പീരും അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ചെയ്യും. Remember, what did Jesus say? യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? He said, യേശു പറഞ്ഞത്, if you are faithful with little, നിങ്ങൾ അല്പത്തിൽ you will be made in charge of more. അധികത്തിൽ നിങ്ങളെ വിചാരകനാക്കും. Lot of times, പലപ്പോഴും we want to be in charge of a lot of things. നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളെ, we want to become big, നമുക്ക് വലുതാകുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. we want to do great things. നമുക്ക് വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. That principle I don't find in the Bible. എന്നാൽ അത് ആ കുറുക്ക് വഴി ഞാൻ വചനത്തിൽ കാണുന്നില്ല. Bible tells that is a failure
failed path. വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഒരു പരാജയത്തിന്റെ വഴിയാണ്. But if you are faithful with little, എന്നാൽ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ, if God has given you a little responsibility, അല്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന God ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, has given you two things to do. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ Do ഏൽപ്പിച്ചു. those two things with the full strength, the full energy, and do it faithfully. അത് നിങ്ങളുടെ മുഴുവനും കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയും കൊണ്ട് അത് വിശ്വസ്തയോടെ Don't be ചെയ്യുക. slack in doing what God has given to you. ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അതിൽ ഉഴപ്പ് കാണിക്കാതിരിക്കുക. Don't be slack in whatever matters to God. ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉഴപ്പ് കാണിക്കാതിരിക്കുക. At least be as particular about God's given responsibilities like you are responsible for your own affairs. നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ I am actually of the view that when it comes to God's matters, you should be more responsible, but I am telling you, at least be equally responsible. എന്റെ ധാരണ ഇതാണ്, ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നാം കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം, കൂടുതൽ വിശ്വസ്തതയും കാണിക്കണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അത്രയുമെങ്കിലും വിശ്വസ്തത. But unfortunately, the only thing people slack is what comes to matters of God. എന്നാൽ നിരാശയോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നാം പലപ്പോഴും ഉഴപ്പ് കാണിക്കുന്നു. A lot of times the thing which people ignore is the things concerning God's matters, kingdom affairs. പലപ്പോഴും നാം ഉഴപ്പ് കാണിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. Everything else we are very particular, we are very prompt, we are very up to date. But when it comes to things which actually matters in eternity, we have lack of promptness, lack of zeal, lack of enthusiasm. Everything shows up over there. മറ്റ് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, തക്ക സമയത്തിന് നാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്നാൽ നിത്യതയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, നിത്യതയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം പലപ്പോഴും അവിടെ ഉഴപ്പ് കാണിക്കുന്നു. But based on the biblical principle, let me tell you, എന്നാൽ തിരുവെഴുത്തുകളെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ പറയട്ടെ, you should have a heart which says, God, whatever concerns you, I will do it with my full heart and with full strength and with full energy. നാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ദൈവമേ, നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നിന്നെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുടിക്കണം. God gave a conditional promise here. ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദത്തം നൽകുന്നു. If you will walk, നീ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ, if you will walk, നീ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ, God is going to give you a place to govern my house and to charge of my courts, and he will give you a place among those who are standing here. നീ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ നീ എൻ്റെ ആലയത്തെ പരിപാലിക്കുകയും എൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളെ. Verse 8-9 talks about a futuristic prophecy about my servant the branch, which is pointing towards the Messiah or the Jesus Christ. 8-9 വാക്യങ്ങൾ അതൊരു ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ്, ഒരു പ്രവചനമാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് എഴുതിയ സമയത്ത് സെക്രിയാവ് പറയുന്നത് ഒരു ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രവചനമാണ്, മശിഹ വരുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച്. Listen, High Priest Joshua, you and your colleagues sitting before you, indeed these men are a sign that I am about to bring my servant the branch. മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവേ, നീയും നിന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ കൂട്ടുകാരും കേട്ടുകൊള്ളുവിൻ. അവർ അത്ഭുത ലക്ഷണ പുരുഷന്മാരല്ലോ. ഞാൻ എൻ്റെ ദാസനായ മുള എന്നവനെ വരുത്തും. They are a sign to bring my servant the branch. അത് എൻ്റെ ദാസനായ മുളയെ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു അടയാളമാണ്. And they were foreshadowing, and we know that the fulfillment happened when Jesus came. നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ പരിവർത്തി സംഭവിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു വന്നപ്പോഴാണ്. And he says that I will take away the iniquity of this land in a single day. ഈ ദേശത്തിന്റെ അകൃത്യത്തിനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റും. When you come to verse 10, 10-ാം വാക്യത്തിൽ നാം it says like this, ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, on that day അന്നാളിൽ each of you will invite your neighbor to sit under your vine and fig tree. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ താന്റെ കൂട്ടുകാരനെ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ കീഴിലേക്കും അത്തിവൃക്ഷത്തിന് കീഴിലേക്കും ക്ഷണിക്കും. It is talking about a future security. അതൊരു ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് telling to the people that today you can't invite, there is no situation which is existing like that. സെക്രിയാവ് എഴുതുമ്പോൾ താൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംരക്ഷണമില്ല, ഒരു സുരക്ഷിതമില്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുവാൻ. But when a day is going to come, എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരും, your neighbors are going to sit under your own vine and own fig tree. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ, നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അത്തിച്ചെടിയുടെ കീഴിലിരിക്കും. That means even though you don't have anything today, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, your condition is in a very bad state, നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വലിയ പരിതാപകരമാണെങ്കിലും, it doesn't look good at all, അത് നല്ല ഒരു അനുഭവമല്ലെങ്കിലും, because the Lord God is your God. ദൈവം, യഹോവയായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായതുകൊണ്ട്, your future is not going to be a dismissal, it is going to be prosperous,
because God, your God is Lord, your God is going to work in your life. നിങ്ങളുടെ ഭാവി അത് വീണ്ടും അത് പരാജയത്തിലല്ല ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത്, എന്നാൽ യഹോവയായ ദൈവം അതിൽ പ്രവർത്തിക്കും. Isn't that the same promise we carry in our life every day? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാമും വഹിക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്തമല്ലേ അത്? Sometimes we may not have everything which is needed. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. You know, last days I saw a video which actually Brother Finney forwarded to me, where you know, in a place they want to completely dismiss 56 churches or 56 pastors in a place. They want to completely stop everything because of opposition to the gospel. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയുണ്ടായി. ബ്രദർ ഫിന്നിയാണ് അത് അയച്ചത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് 56 സഭകളെയും അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർമാരെയും അവർ പിരിച്ചുവിടുവാൻ, അത് പറഞ്ഞു വിടുവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നു. കാരണം അത്രയധികം എതിർപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട്. They don't want them to meet, or they don't want to worship the Lord. അവർക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടുവാനോ അവർക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനോ കഴിയുന്നില്ല. There are so many things happening around. അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നു. And we don't have problems like that. നമുക്ക് അതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. But still we carry a promise in our heart. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം ഇപ്പോഴും ഒരു വാഗ്ദത്തം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. We have a security. നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്, ഒരു സംരക്ഷണമുണ്ട്. In future, ഭാവിയിൽ in the presence of the Lord, യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ we will find fulfillment. അതിനൊരു നിവൃത്തി സംഭവിക്കും. But I want to, as I'm concluding here, I want to draw your attention back to what happened to Joshua. എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യോശുവയുടെ അവസ്ഥയെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരട്ടെ. He was standing with filthy clothes. താൻ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളായി ധരിച്ചു He didn't have good clothes to wear. തനിക്ക് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളില്ലായിരുന്നു. He represented his people. താൻ തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. Satan was accusing him. സാത്താൻ തന്നെ കുറ്റം വിധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. But God said no. എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇല്ല, stop it. സാത്താനെ ഭത്സിച്ചു. And took off his filthy clothes. തന്റെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം gave him new clean clothes. തനിക്ക് പുതിയ വസ്ത്രം നൽകി. As Zechariah was saying, they put a new turban on his head. തനിക്ക് ഒരു തലപ്പാവ്, ഒരു പുതിയ മുടി and ചൂടി. God gave him the promise. തനിക്ക് ഇങ്ങനെ വാഗ്ദത്തം നൽകി. Isn't that what has actually happened in our own lives too? ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്? We serve സംഭവിച്ചത്. such a wonderful God. ഇത്ര നല്ല ദൈവത്തെ We നാം serve a ആരാധിക്കുന്നു. mighty God. ശക്തനായ ദൈവത്തെ നാം ആരാധിക്കുന്നു. We serve a God who loved us. നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തെ. We serve a God who gave himself for us. നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്ന ദൈവത്തെ നാം We സേവിക്കുന്നു. serve a God who emptied himself. നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന ദൈവത്തെ നാം സേവിക്കുന്നു. Hallelujah. Amen. This morning, the righteousness we have is not our own. It is the righteousness we got through Christ Jesus. നമ്മളിലുള്ള നീതി അത് നമ്മുടേതല്ല, എന്നാൽ അത് ക്രിസ്തു നമുക്ക് തന്നതാണ്. And what happened? It says that Jesus is sitting on the right hand side of the Father in heaven now. നാം വായിക്കുന്നത് യേശു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. And what is he doing? താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? He is interceding for us. നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത പറയുന്നു. Today also he is interceding for us. ഇന്നും താൻ മധ്യസ്ഥനായി നിൽക്കുന്നു. Sometimes I visualize like this. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കാറുണ്ട്. When Satan stands and says, look at him, look at his filthiness. സാത്താൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് പറയുന്നു, അവന്റെ മുഷിപ്പുള്ള വസ്ത്രം നോക്കുക, അവന്റെ അകൃത്യം നോക്കുക. When we go astray, when he is accusing us, നാം തെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ, വഴിവിട്ടു പോകുമ്പോൾ, നമ്മളെ പറ്റി കുറ്റം പറയുമ്പോൾ, Jesus is interceding for us. യേശു അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി Dear people of God, we are not consumed because of his great mercy. പ്രിയ ദൈവജനമേ, നാം വെന്തു പോകാത്തത് This morning, how many of you will be happy in the presence of the Lord? ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം എത്ര പേർ How many of you will say thank you, Lord? ദൈവമേ നന്ദി രാജാവേ എന്ന് How many of you will be happy in the presence of the Lord? എത്ര പേർ സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കും? Can we close our eyes for a moment here? നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാമോ? Can we close our eyes and pray this morning? Hallelujah. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. Hallelujah. Hallelujah. എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. Hallelujah. Hallelujah. മഹാപുരോഹിതൻ യോശുവ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രവുമായിട്ടാണെങ്കിലും കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാനത് മാറ്റി അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കും. God removed his filthy clothes and God gave him new clothes. Hallelujah. Hallelujah. പുതുവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച നമ്മളാണ് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നത്. Hallelujah. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് ഓർത്തിട്ട് കർത്താവിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. എല്ലാവരും കർത്താവിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Hallelujah. Let's thank the Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to sing a few lines of a Malayalam song here. At that time, I want everybody to think. Basically, it says, we were in a very bad condition. But he is the one who cleansed us. He is the one who changed us. He is the one who purified us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ചേറ്റിലല്ലയോ കിടന്നതോർത്തു നോക്കിയാൽ
നാറ്റമല്ലയോ മവിച്ചതൻ ജീവിതം, ചേറ്റിലല്ലയോ കിടന്നതോർത്തു നോക്കിയാൽ, നാറ്റമല്ലയോ മമിച്ചതൻ ജീവിതം, മാറ്റിയല്ലോ എൻ ജീവിതത്തെ, മാറ്റമില്ലാത്ത നിന്റെ കൃപയാൽ, മാറ്റിയല്ലോ എൻ ജീവിതത്തെ, മാറ്റമില്ല. അനുഭവമുള്ള ദൈവമക്കളെല്ലാം ചേർന്ന് പാടിക്കേട്ടെ. വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുമെന്നും ഞാൻ എൻ്റെ താഴ്ചയിലോർത്ത ഈശനെ, വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുമെന്നും ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ കൂടെ പാടാം. ഓ ചേറ്റിലല്ലയോ കിടന്നതോർത്തു നോക്കിയാ, നാറ്റമല്ലയോ വമിച്ചതൻ ജീവിതം, ചേറ്റിലല്ലേ നോക്കിയാ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ലയോ ഭവിച്ചതൻ ജീവിതം, മാറ്റിയല്ലോ എൻ ജീവിതത്തെ, മാറ്റമില്ലാത്ത നിന്റെ കൃപയാൽ, മാറ്റിയല്ലോ എൻ ജീവിതത്തെ, മാറ്റമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. പാപശാപരോഗമായതെന്റെ ഭീതിയാൽ, നാസഗർഹത്തിൽ പതിക്കും നേരത്തിൽ, പാപരോഗമായതെന്റെ ഭീതിയാൽ, നാസഗർഹത്തിൽ പതിക്കും നേരത്തിൽ, സ്നേഹസ്തം നീട്ടിയെന്നേൽ തിരുരാജ്യത്തിലാ. സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടും. സ്നേഹസ്തം നീട്ടിയെന്നിൽ നിൻ തിരുരാജ്യത്തിലാ. പാപികളെ തേടി വന്ന യേശു രക്ഷകൻ, പാപമില്ല ശുദ്ധർക്കായി ദാ വരുന്നേ. പാപികളെ തേടി വന്ന വരുന്നേ. വരവിൻ പ്രത്യാശയാൽ നിറഞ്ഞിടാമേ. ഓ വരവിന്ദിനം ആമേൻ അതിസമീപം വരവിൻ. ഒരിക്കൽ കൂടെ. ഓ ചേറ്റിലല്ലയോ കിടന്നതോർത്തു നോക്കിയാൽ, നാറ്റമല്ല ഉപവിച്ചതൻ ജീവിതം, ചേറ്റിലല്ലയോ കിടം. Thank you for the cleansing, Lord. Hallelujah. Oh, മാറ്റിയല്ലോ എൻ ജീവിതത്തെ, ഓ മാറ്റമില്ലാത്ത നിന്റെ കൃപയാ, ഓ മാറ്റിയല്ലോ എൻ ജീവിതത്തെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഓ മാറ്റിയല്ലോ എൻ ജീവിതത്തെ, മാറ്റമില്ലാത്ത നിന്റെ കൃപയാൽ മാറ്റി. ഓ ഹല്ലേലൂയ. Jesus, we thank you, hallelujah, for your grace, hallelujah. Thank you for your mercy, Lord, hallelujah. We worship you, Lord, we praise you. Thank you, Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you for your cleansing.
Thank you for your cleansing, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you for the power in your blood, Lord Jesus. Thank you for the cleansing power in your blood, Jesus. Thank you for cleansing us, oh Lord Jesus. If anybody needs a cleansing, hallelujah, there is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്. ഓ, നിന്നെ കഴുകി ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച് ഒരു നീതിമാനാക്കി ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ നിർത്തുവാൻ Oh Lord Jesus, we praise you. കർത്താവേ, ഞങ്ങളങ്ങ് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളങ്ങ് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റി, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങളെ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളാക്കി മാറ്റി നീതിയുടെ വസ്ത്രം ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആ കൃപയോർത്ത് രാവിലെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ആ പ്രവർത്തികൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വൈശപ്രഭുടബല അമ്പൽ പ്രഭുടമനഗസി അടകാരകാരകല പ്രഭുടബലബ സംധരാജരാദൽ പ്രഭുടബലബസ്യ അമ്പൽ പ്രഭുടബലബസ്യ റബൽ പ്രഭുടബലബ ശവന. We worship you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you glory. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. We thank you, Master. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. ഇന്ന് പകൽ ഈ സഭാരാധന കഴിഞ്ഞ് നീ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ മുഖം വാടിയവനായി പോകരുത്, മുഖം വാടിയവളായി പോകരുത്. കാരണം നിന്റെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തെ മാറ്റി, ഹല്ലേലൂയ, നിനക്ക് നീതി വസ്ത്രം തന്ന കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നീ മടങ്ങി പോകുന്നത്. When you go back from the church, don't go with a gloomy face. Don't go with a down spirit. Go with joy, because He's the one who changed your filthy clothes. He's the one who gave you new garments. He's the one who put a new cloth upon you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ? Hallelujah. ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആഴങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകട്ടെ. മാറ്റിയല്ലോ എൻ ജീവിതത്തെ, മാറ്റമില്ലാത്ത നിന്റെ കൃപയാൽ. മാറ്റിയല്ലോ എൻ ജീവിതത്തെ, മാറ്റമില്ലാത്ത നിന്റെ കൃപയാൽ. മാറ്റിയല്ലോ എൻ അനുഭവമുള്ളവരെല്ലാം കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത്, ലാത്ത നിന്റെ കൃപയാൽ മാറ്റിയല്ലോ എൻ ജീവിതത്തെ, മാറ്റമില്ലാത്ത നിന്റെ കൃപയാൽ. Lord, you have changed my life with your unchanging grace. You have changed my life. You cleansed me, you changed my life with your unchanging grace. With your unchanging grace. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we are thanking you for this time. Thanking you for speaking to us, strengthening us, and helping us to realize through the vision you gave to Zechariah many years ago. Once again realizing that fulfillment in reality which has happened,
And we experience it every day. What the high priest Joshua experienced at that moment, we have experienced personally in our lives. Where you took away our filthy clothes, you put a garment of praise upon our life. You put a garment of righteousness. At this time, Lord, I thank you. Help that everyone in our church will walk with that realization. And this week, we will be faithful to walk in your ways and walk righteously in your presence. Lord, I thank you for everything you have done in our lives. Keep everyone safe under your mighty wings. This afternoon, as our kids will have Sunday school, be with them, help them, bless them. And also, Lord, as we will have our annual meeting today evening, you be with us and help us, Lord. This entire week, keep everyone safe under your mighty wings. If anybody is traveling, be with them. Keep everyone safe. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and fellowship of the Holy Spirit be with us all from now and forever. Amen, amen. God bless you all. You all may be seated here who are in the sanctuary.